السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ فیس بک پر دشمن کے سلیپر سیلز جاننے پہچاننے کا طریقہ۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دشمن ممالک کی خفیہ ایجنسیوں نے وطن عزیز پاکستان کے خلاف 5th جنریشن وار شروع کر رکھی ہے، جسے ہم 5ویں نسل کی جنگی حکمت عملی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ لیکن ان جنگ کے کتنے موہرے اور کتنے زاویے ہوتے ہیں، ان کا اعادہ آج تک ٹھیک سے کسی سے نہیں ہوا یا کسی نے بھی نہیں کیا۔ آج اسی جنگ کی ایک اور کڑی آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ 5th جنریشن وار ایک ایسی جنگ ہے جس میں افواج کو آپس میں لڑوانے کے بجائے گھر بیٹھے سوشل میڈیا پر نظریاتی جنگ چھڑ کر لڑائی جاری رہتی ہے یا لڑائی لڑی جاتی ہے، پروپیگنڈا جنگ کی جاتی ہے۔ پروکسی تنظیمیں جیسے MQM، GA سندھ، پشتون تحفظ موومنٹ، TTP یا BLA وغیرہ تخلیق کر کے ملک کے اندر شورش، افواہ، افراتفری اور مسلسل غلط معلومات پھیلا کر دشمن کی عوام اور فوج کے حوصلے پست کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کی جنگ میں جس چیز کا سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے، یعنی فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب وغیرہ۔ آج کی تحریر میں ہم فیس بک پر موجود دشمن کے سلیپر سیلز کے انکشاف کریں گے۔ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو کھنگالیں تو آپ کو بے شمار ایسی IDs ملیں گی جو کئی مہینوں سے آپ کے اکاؤنٹ میں موجود تو ہوں گی، لیکن ان IDs سے کوئی خاص پوسٹ وغیرہ نہ ہونے کے برابر ہوں گی۔ نہ ہی کبھی آپ کی کسی پوسٹ پر اس ID سے کوئی کمنٹ یا لائک آیا ہوگا۔ آپ کے پاس ایسی کئی IDs سے فرینڈ ریکویسٹ بھی آتی ہوں گی جن کو آپ جانتے تک نہیں ہوں گے، اور ان IDs میں کوئی خاص مواد بھی نہیں ہوگا سوائے 2-4 پروفائل پکچرز اور 1-2 کور فوٹوز کے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان IDs کا مالک کون ہے اور یہ کس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ ہمارے پاس ایسی ہی غیر ایکٹیو IDs کی سینکڑوں فرینڈ ریکویسٹ آتی رہتی ہیں، اور ہم ان میں سے اکثر کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم ان کی اصلیت کو جانتے ہیں۔ لیکن آج تو حد ہو گئی۔ آج ہمیں ایک انٹیلیجنس بیورو کے نام کی ID سے بھی ریکویسٹ آ گئی۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ اس ID کی فرینڈ لسٹ میں 50 کے قریب ہمارے سوشل میڈیا کے مجاہدین بھی تازہ ایڈ ہوئے تھے، جس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے سوشل میڈیائی دانشور بنا سوچے سمجھے سب کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کر کے خود کو دشمن کے قریب کر دیتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ IDs دشمن کے سلیپر سیلز ہیں۔ یہ IDs جعلی ہوتی ہیں۔ ان IDs سے کوئی خاص ورکنگ نہیں کی جاتی، صرف 2-4 پروفائل تصاویر اور 1-2 کور فوٹوز لگا کر ID کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ جب ہزاروں سوشل میڈیا مجاہدین ایڈ کر لیے جاتے ہیں تو پھر ایسی پاک کی ہوئی IDs کو بروقت ضرورت فوراً ایکٹیو کر دیا جاتا ہے، یعنی جب ضرورت پڑے، کوئی پروپیگنڈا پھیلانا ہو، کسی کی کردار کشی کروانی ہو، فوج یا ISI کو بدنام کرنا ہو، لبرلز کی مدد کرنی ہو، یا گستاخانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرفداری کرنی ہو، تو ایسی IDs سے نام بلکہ کام لیا جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ ایسی IDs سے سوشل میڈیا مجاہدین کی حرکات پر بھی گہری نظر رکھی جاتی ہے۔ اہم خطرناک سوشل میڈیا مجاہدین، خصوصاً لکھاری حضرات کی خصوصی لسٹ بنائی جاتی ہے۔ چپکے سے ان کی IDs کو رپورٹنگ کے لیے ایسے ماسٹر مائنڈ کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ کام اتنا خاموشی اور خفیہ طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارے سادہ دماغ سوشل میڈیا مجاہدین سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہو کیا رہا ہے۔ آئے روز اپنی IDs بند ہونے کی شکایت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن وہ بند کون کرواتا ہے؟ ہم نے کبھی اس پر سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اس قسم کی کچھ IDs وہ بھی ہیں جو لڑکیوں کے نام سے سوشل میڈیا مجاہدین کے اکاؤنٹس میں موجود ہوتی ہیں۔ اکثر ان باکس میں آ کر پرسنل معلومات جمع کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تصاویر اور لوکیشن معلوم کرتی ہیں، اور وقت پڑنے پر بلیک میل یا قتل بھی کروایا جاتا ہے۔ یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جسے دشمن ممالک کی خفیہ ایجنسیاں 5th جنریشن وار کی اہم مہرے کے طور پر بلکہ اہم مہرے کے تحت چلا رہی ہیں۔ اس نیٹ ورک میں لڑکے لڑکیوں کی ID سمیت کچھ ایسی IDs بھی شامل ہیں جو بظاہر سوشل میڈیا مجاہدین بنے ہوئے ہیں۔ 2-3 اسٹیٹس پاکستان اور پاک فوج کے حق میں دے کر
मुहब्बे वतनों की सोशल मीडिया टीम्स में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, फिर अंदर की खबरें अपने मास्टरमाइंड्स तक पहुंचाते हैं। इस तरह की आईडीज़ के अलावा बहुत से पिक्चर्स और ग्रुप्स भी पाक किए हुए हैं जहां लोगों को इंगेज रखने के लिए लड़कियों की तस्वीर या वीडियोस वगैरह की मुसलसल पोस्टिंग की जाती है और वक्त आने पर अपना असल काम शुरू कर दिया जाता है। बुनियादी तौर पर इन पाक की हुई स्लीपर सेल्स आईडीज़ की मुदर्रज सेल काम मकासिद होते हैं। जैसे ही मुहर्रम शुरू हो, शिया डीपी और कवर लगाकर सहाबा कराम पर तबरा शुरू कर दो। गालियों और फ़िरका वाराना आग लगाने वाली पोस्टेज वीडियोस को मुसलमानों के दरमियान ख़ुसूसन सुन्नी और वहाबियों की आईडीज़ के दरमियान खूब शेयर करो और पूरी कोशिश करो कि सुन्नी वहाबी भी गालियों पर उतर आएँ। रबीउल अव्वल शुरू होते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाने के लिए इनकी पैदाइश के तरीक़ को आगे पीछे करके सुन्नियों पर लान तान करो। सुन्नी वहाबी और शिया में फ़िरका वाराना आग लगानी हो तो इसी मुनासबत से डीपी और कवर तब्दील करके नफ़रत अंगेज़ तकारीर और मवाद शेयर करना शुरू कर दो। लीगियों, इंसाफियों और जियालियों में फूट डलानी हो तो इन आईडीज़ को इस्तेमाल करो। पाक फ़ौज और ISI पर लान तान करने के लिए, फ़ौज मुखालिफ मवाद शेयर करने के लिए इन्हीं आईडीज़ को इस्तेमाल करो। गुस्ताख ब्लॉगर्स को खूब सपोर्ट करो, इनके हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो, इनकी पोस्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और इन्हें हीरो बनाकर पेश करो। इनके हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो, इनकी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और इन्हें हीरो बनाकर पेश करो, जबकि मुसलमानों को तंग नज़र और शिद्दत पसंद बनाकर पेश करो। ISI को दहशतगर्द एजेंसी साबित करो, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के पीछे ISI का हाथ है का वावेला करो। इसराइल, अमेरिका और इंडिया की असलियत लोगों को दिखाने वालों की पाकिस्तानी सोशल मीडिया मुजाहिदीन के आईडीज़ की लिस्ट बनाओ और इन्हें रिपोर्टिंग के लिए एजेंसी के हेडक्वार्टर भेज दो। जो लोग या सियासतदान पाकिस्तान दुश्मनी के एजेंडे पर चलें, इन्हें खूब सपोर्ट करो और जो मुल्क को इस्लामी रियासत बनाने का कहें, इसे तंग नज़र, जाहिल, शिद्दत पसंद साबित करो। अमेरिका, इसराइल और इंडिया की खूब तारीफ़ करो, लेकिन पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क को, मुसलमानों को तंग नज़र और इस्लाम को दहशतगर्द मज़हब साबित करने के लिए मुसलसल झूठ बोलते रहो। दोस्तों, इन आईडीज़ का मकसद लामहदूद है। ये आईडीज़ खामोश स्लीपर सेल्स हैं। एक ही बंदे के पास 20 से 30 बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा आईडीज़ मौजूद होती हैं और ये मुसलसल नहीं आने वाले डेज़ या आने वाले दिनों में नई आईडीज़ बनाकर पाकिस्तानी सोशल मीडिया मुजाहिदीन के दरमियान घुसते रहते हैं। इस्तेमाल सिर्फ उसी सूरत करते हैं जब ऊपर से कोई हुक्म या अहकाम इनको मिलता है, यानी पाकिस्तान और मुसलमानों के दरमियान फूट डलवाने के लिए इन आईडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है और बेदरेक किया जाता है बिना सोचे समझे। तो ज़रा सोचें कि अपनी आईडीज़ में मौजूद वो लोग जो आपकी किसी भी तस्वीर को लाइक या कमेंट नहीं करते और जो आईडीज़ नई बनी हैं उनके मकासद क्या हैं। दुश्मनों को सपोर्ट करने की बजाय ख़ुद को सेव करना सीखें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से करें, नेगेटिव से नहीं। लड़कियों की आईडीज़ देखकर उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से ग्रेस करें, हो सकता है कि वो भी दुश्मनों की ही बनाई गई आईडीज़ हों। अपने दोस्तों को महदूद रखें और उन्हीं को अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल करें जिनको आप जानते हो, ताकि आप भी मुश्किलों से महफूज रहें और पाकिस्तान में होने वाले फसादात भी कंट्रोल में रहें, क्योंकि एक आईडी से शेयर की गई तस्वीर या वीडियो दूसरी कई आईडीज़ पर शेयर और लाइक और कमेंट के साथ सामने ज़ाहिर होती हैं। इन सब से बचें, क्योंकि अगर गलत बात गलत तरीके से गलत लोगों के सामने आएगी तो बात फैलती है, ख़त्म नहीं होती। और सोशल मीडिया पे कोई भी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत आसान काम है। इस तरह के फसादात से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव करें, अपने मतलब के लिए करें, ना कि दूसरी वीडियोस और गलत आईडीज़ से आने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके अपने लिए मुश्किलात खड़ी करें। शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियोस सुनने के लिए शफ़क़ यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।